Ladies and gentlemen, let's welcome the teams, Tajikistan and Russia. Ladies and gentlemen, if you're able to, for the national anthem of Russia. And now, the national anthem of Tajikistan. روز و روزگارتان بخیر و شادی باشد. تماشابینان عزیز، گزارش مستقیم ما از ورزشگاه مرکزی شهر حصار است از بازی دوم دوستانه میان منتخب‌های تا 16 ساله تاجیکستان و منتخب تا 15 ساله روسیه.
рӯзи 3 июн дастҳо бозии аввали дӯстонаро дар ҳамин майдон баргузор карданд ва онҷо бозӣ бо натиҷаи мусови 1-1 хотима ёфт ки аз ҳайати дастаи мо онҷо ягона голро Сиёвуш Назаров ба самар расонид ва акнун имрӯз бозии дуюми дӯстона баргузор мегардад ки албатта тағйиротҳо низ имрӯз дар ҳайати дастаи мо ҳаст, чунки дар бозии гузашта тими миллии Тоҷикистон зери роҳнамоии Ҷаъфар Ахмедов бозӣ кард ки онҷо аксари бозигарони дастаи моро бозигарони то 15 сола ташкил медоданд ва ҳоло имрӯз акнун дастаи мунтахаби Тоҷикистон зери роҳнамоии Далер Кайосов ба майдон мебарояд бо аксар бозигароне ки онҳо албатта 16 сол ҳастанд ва дар хотир дошта бошед чанд рӯз пеш онҳо дар чемпионати кафа миёни мунтахабҳои то 17 сола тавонистанд ки дар Тошканд унвони қаҳрамониро ба даст оранд ки ин як натиҷаи бисёрам назаррас барои тими мо мебошад. Ва ҳоло ҳамин бозигарон акнун бо рӯҳияи қаҳрамонӣ бозии дуюми дӯстонаро муқобили Русия анҷом медиҳанд ва мебинем ки имрӯз бозӣ бо кадом натиҷа хотима меёбад. Бозии аввале ки дастҳо доштанд дар ҳамин майдон бисёрам як бозии ҷолиб, як бозии диданӣ, як бозии серҳуҷум буд ва бо натиҷаи мусови низ хотима ёфт ва акнун имрӯз бозе ки мешавад шояд аз он бозӣ дида бозам ҷолибтару диданитару серҳуҷумтару серголтар бошад. ба ҳамин хотир якояки шуморо даъват ба миён меорем то якҷоя бо мо бозии миёни мунтахабҳои Тоҷикистон ва Русияро тамошо кунед ва албатта тими миллии худро мо дар ин бозӣ мухлисӣ хоҳем кард. ҳоло ҳайати дастҳо рӯи экранҳои мо шумо пайдо мешавад ки дар идома ман муфассалтар оиди ҳайати ҳарду даста ба шумо хоҳам гуфт ва ҳаминро мегӯям ки имрӯз тағйиротҳо дар ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон ҳаст ва мебинем ки имрӯз акнун дар бозии дуюми дӯстона оё дастаи мо метавонад зери роҳнамоии Далер Кайосов анами чеҳре ки рӯи экранҳои мо шумо аст ва маҳз ҳамин нафар тавонистааст ки бо тими мунтахаби наврасони Тоҷикистон ки чанд рӯз пеш онҳо тавонистанд ки дар Ӯзбекистон дар чемпионати кафа унвони қаҳрамониро ба даст оранд, дар финал камбек карда бо ҳисоби 4-3 муқобили Ӯзбекистон зафар ёбанд ва маҳз мунтахаби наврасони кишвар таҳти роҳбари Далер Кайосов ба ҳамин тартиб бори сеюм тавонист ки дар мусобиқаҳои кафа унвони қаҳрамониро соҳиб гардад. қаблан зери роҳнамоии Кайосов тими миллии наврасони Тоҷикистон солҳои 2022 ва 2023 низ ба гирифтани ҷоизаи мазкур дар мусобиқаи кафа ё худ Ассоатсиясияи футболи Осиёи марказӣ даст ёфта буд. ҳама чиз барои оғози бозӣ омода аст. бозигарони дастаи мунтахаби то 15 солаи Русия аз маркази майдон бозиро шурӯъ мекунанд ва мо шумо бошад ба ҳайати дастҳо мутаваҷҷеҳ мешавем ва баъдан боз оиди дигар ҷузъиётҳои вохӯри имрӯза ба шумо хоҳем гуфт. оғоз мекунем аз ҳайати тими миллии то 16 солаи Тоҷикистон. дар дарвоза аст рақами 16 Абубакр Раҳмонқулов, дигар бозигарон рақами 5 капитани даста Мустафо Ҳасанбеков, рақами 4 Ёқубҷон Муродов, рақами 6 Мактум Али Додов, рақами 8 Меҳрубон Одилзода, рақами 9 Муҳаммадҷон Мираҳмадов, рақами 22 Парвиз Сангинов, рақами 11 Фурқон Раҳимзода, 13 Озодбек Танҷихолов, рақами 18 Сулаймон Ҳоҷиев, рақами 17 Парвиз Бобоназаров, сармураббии дастаи мунтахаби Тоҷикистон Далер Кайосов аст. ҳайати дастаи мунтахаби то 15 солаи Русия чунин аст. дар дарвоза рақами 1 Кирилл Трофимов, дигар бозигарон рақами 2 Артём Пересипкин, рақами 3 Кирилл Крилов, рақами 4 Артур Мудранов, рақами 5 Максим Иванов, рақами 6 Владислав Банников, рақами 8 Дмитрий Калинин, рақами 10 Малехин Ярослав, рақами 7 Егор Кукушкин, рақами 9 Александр Коледов, рақами 11 бошад Кирилл Рожков, сармураббии даста Валентин Гава. довари асосии бозии имрӯза тамошобинони азиз, довари дараҷаи байналмилалии фифа Насрулло Кабиров аст ва дар канорҳо ба кӯмак мекунанд Акмал Буриев ва Дилшода Раҳмонова. довари чаҳорум Нодира Мирзоева аст. ҳама доварон албатта аз Тоҷикистон ҳастанд. комиссари бозӣ бошад Абдулло Соқиев аст. шораи шумо бошад ман Фаридун Сафарзода ҳастам. албатта то ҷое боз ҳам бозигарони ҳарду тим дар дақиқаҳои аввали бозӣ якдигарро озмоиш мекунанд. ҳоло фурсат пайдо мешавад барои дастаи наврасони мо, аммо дар ҳамин фурсат касе нест ки бо як расиш тӯбро ба дарвозаи Трофимов занад.
چونکه گفتم در بازی گذشته اکثر بازیگران دسته ما رو بازیگران تو 15 ساله تشکیل میدادن. امروز یک چند تغییرات جدی هم هست در هیئت دسته ما که بازیگران تو 16 ساله به هیئت جلب گردیدند و این بازیگران البته گفتم چند روز پیش در چمپیونات کاف در توشکند عنوان قهرمانی را به دست آوردند. بسیار هم بازی مجلل نشان دادند و امروز باشد اکنون این بازیگران با روحیه قهرمانی با روسیه بازی میکنند و میبینیم که نتیجه چگونه خواهد بود. اولین ضربه کنجی به فایده دسته تاجیکستان با بازیگذاری تو به بازی درآورده میشد. حالا فرصت هست برای سفیدپوشای ما. با پاسوی کوتاه پرتافت به داخل جریمه‌گاه، اما این پرتافت به ضربه مانند بود که بلندتر اجرا کرده شد و این اولین ضربه بازیگران دسته ما جانب دروازه تیم ملی روسیه میباشد. از دروازه توپ را به بازی خواهد درآورد کیریل تروفیموف. فشار آورده استران بازیگران دسته تاجیکستان به نیمه میدانی دسته روسیه و میبینیم که این فشار آوری ها چی نتیجه خواهد آورد. البته این بازی دوستان تماشاچیان عزیز یک مرحله آمادگی تیم ملی تاجیکستان با قسم نهایی جام آسیا 2026 گفته می شود. با این ترتیب فدراسیون فوتبال تاجیکستان تصمیم گرفت که دو بازی دوستانه برای آمادگی باز هم خوب با همین مسابقه سطحی با نفوذ آسیایی دایر کرده باشد با دسته روسیه تا بازیگران ما باز هم خوبتر آماده شوند و آن کمبودی که در هیئت دسته است البته آنها برطرف کرده شوند و در همین ترتیب باز سرمربی میتواند که از بازیگرانی که از آنها را به میدان میبرد یا بازیگرانی که از هیئت ذخیره هستند از آنها کار میگیرد، چون که در این گونه بازی و تغییرات زیاد انجام دادن ممکن است و با این ترتیب شاید اون چهره‌هایی که در نیمکت‌های ذخیروی باشند و در این بازی از خود درک بدهند و خود را در میدان چون یک بازیگری کلیدی نشان بدهند و توانند که آنها را باز بیشتر وقت داد در میدان و آنها توانند که در این مسابقه در پیش سوده باز هم به تیم ملی ما کمک خود را دریغ ندارند. به همین ترتیب بازی دوستانه همین است که این یک سنجشی بازیگران است، یک بازی دوستانه هم هست. گفتیم که منتخب‌ها دویر میکنند و البته گرچه که بازی دوستانه هم هست اما اونجا بهر غلبه منتخب‌ها تلاش میکنند و البته پیروزی در این گونه بازی‌ها باز هم برای منتخب‌ها در مدی اول می‌ایستد. حالا هیئت ذخیروی دسته منتخب تاجیکستان نشان داده می شود که اونجا هستند بازیگرانی با مهارت دیگری که با میدان برآمدن خود می توانند که به بازی دسته کمک خود را رسانند. البته در هیئت دسته ما همچنین دروازه‌بان ابوبکر رحمانقلوف که چند روز پیش بهترین دروازه‌بان در چمپیونات اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی میان منتخب‌های تو 17 ساله اعتراف گردید و در همین میان باز از هیئت دسته ما مهربان عادلزاده بهترین بازیگر مسابقه دانسته شد که این البته باعث تحسین است، که این البته باعث آفرین ها است که نسل نورسی فوتبال ما الکی توانسته هستند که در همون مسابقه که آنها از همون زینه آغاز میکنند مسیری که آنها باید طی کنند مثلا از چمپیونات کاف آغاز شود تا رسیدن به مسابقه جام آسیا و جام جهان و دیگر هدف بزرگی که دسته ما در پیش دارد. و همین ترتیب البته قدم های اولین که با موفقیت آغاز شد، پس امیدوار هستیم که قدم های بعدی نیز در این مسیر با موفقیت باشد و ما توانیم که از نتیجه بازی‌های دسته خود از هنرنمایی که آنها در سطح بین الملل نشان میدن همیشه افتخار کنیم و البته آینده فوتبال ما همین بازیگران هستند که کسی از خود در میدان درک میدهد و الکی میتواند که حتی
2 سال 3 سال قبل پیش الکای مثلا گیریم پس از 2 سال 3 سال الکای اون میتواند که به هیئت تیم ملی تاجیکستان دعوت کردند. برای مثال ما میگیریم حالا چنین بازیگران جوان رو که لامین یامال و دیگر بازیگران به مانند اینها سن و سال آنها نچندان فرق میکند، اما این بازیگر رو ببینید که حالا چگونه جهان را به خود جلب کرده است و به همین ترتیب هستند استعدادها در کشور ما نیز که میتوانند آنها نیز رشد کنند به مانند مهربان و دلزاده که یکی از چهره‌های خوب در حیاتی دسته نوسانی ما محسوب می شود و آنها توانند که خود را بازم در میدان های بزرگ فوتبال نشان میدن. حالا ضربه دومی کنجی به فایده دسته ما بازیگزاری بازم تو به بازی در آورده می شود. پرتاب به داخل جریمه گاه بود، برطرف کردن دفاعگران دسته روسیه و با این ترتیب حالا میبینیم که پورا تو همین لحظه بازیگران دسته تاجیکستان جلوی بازی رو به دست گرفتن و پورا فشار آورده هستند. من در نیمه میدان دسته روسیه ما با آنها حتی اجازه آزاد نفس کشیدن نمیدیم. ببینید که پورا فشار است، پورا توجه به خط حمله است و همه این فشار آوری ها، همه این توجه به خط حمله بودن ها زدن گل است، زدن گل زود گل در بازی امروزه که البته میتواند باز همین به فایده دسته ما نیز باشد. پایده بازی اینجا ویران کرده شد مقابل بازیگر دسته ما پرویز بابونظرов. فرصتی نوبتی پیدا میشد برای دسته تاجیکستان. پرتاب بود به داخل جریمه گاه، ضربه هم زده میشود و در این میان موفق نمیگردد محمد جان میراحمدov. درست‌تر دروازه تروفیموف رو به نشان گرفتن نتوانست. از دروازه اکنون توپ رو به بازی می‌دارد کریل تروفیموف، دروازه‌بان تیم ملی تا 15 ساله روسیه. در بازی گذشته به دروازه همین دروازه‌بان بازیگر تیم ما سیاوش نظرов مشرف به زدن گل شد. البته امروز سیاوش نظرов در هیئت دسته ما نیست، چون که گفتم هیئت تیم ملی تاجیکستان امروز با کلی تغییر یافته است. اگر در آن بازی نورسانی تا 15 ساله بیشتر بودند، حالا باشد در این مخوری بیشتر بازیگرانی تا 16 ساله یا خود هیئت مکمل تیم ملی تا 16 ساله تاجیکستان که در چمپیونات کاف اشتراک کرده بود به این بازی جلب گردیده است. و مس انا همین هیئت تماشابینان عزیز در مسابقه در پیش ایستاده در جام آسیا 2026 در همین سن سال اشتراک میکند و شاید با میدان برآوردن نورسانی تا 15 ساله نیز اینجا با اون خاطر بود که اونجا نیز چهره‌هایی هستند که با تیم تا 16 ساله جلب کردند و آنها نیز توانند که در این مسابقه با نفوذ با تیم ملی ما کمک خود را دریغ ندارند. از دروازه توپ رو به بازی می‌دارد دروازه‌بان تیم ملی روسیه. امروز واقعا هم در ورزشگاه مرکزی شهر ایسور یک هوای فوتبالی هم هست، بسیار یک هوای معتدل که برای بازی فوتبال بسیار هم اینجا خوب است و می‌بینیم که دسته‌ها نیز در آغاز رقابت الکی این رو درک می‌کنند و چگونه در میدان فعالانه بازی کرده هستند. رحمان خلوف اینجا از موقعش بیرون می‌شود، پس یو با هم دسته‌های ما و اکنون در این فرصت ببینید تماشابینان عزیز که آیسته آیسته دسته روسیه نیز فشار آورده است به نیمه میدانی تیم ما.
از اوتو به بازی درآورده می شود. از کناری راست میدان کوشش بازیگران تیم ملی تاجیکستان قاعده بازی ویران کرده می شود و اینجا صدای شکی داوری بازی نصرالله کبیروف نیز بلند می شود. ببینید که چگونه از اوتو برو به بازی درآورد. اینجا میر احمدوف و قاعده بازی نیز مقابل رحیم زاده ویران کرده شد. برو داشته میگیرد کیریل تروفیموف. امروز برای دروازه‌بانی دست روسیه مشکل خواهد بود. ببینید که چگونه اینجا فشار زیاد است از جانب دست ما و چگونه او رو ضربه باران کرده استند بازیگران دست تاجیکستان. فشار بیشتر می شود. بازیگران دست روسیه کوشش کرده استند که با پاس کوتاه از این فشار تیم ما رها یابند، اما چنین نمی شود. اشتباه میکنه در همین فرصت یاروسلاف مالخین. توپ رو باشد به هیئت دست ما برگردانه. در همین فرصت ازودبک تنجیخولوف. هجوم تیم ملی تاجیکستان ضربه از همین مسافه اجرا کرده می شود، اما بلندتر. ضربه را اجرا کرد دفاعگر یعقوب جان مرادوف. که از همین موقع دروازه روسیه را به نشان گیرد، اما اندک ضربهش بلندتر از میدان بیرون شد. تا همین لحظه پورا جلوی بازی در دست ما است. فالونا بازی رو ادامه داده استند. دست پروران دالیر کایوسوف و من به دست رقیب فرصت نمیدن. فرصت پیدا میشد برای دست ما. باید متوجه میشیم به همین امکانی زدن ضربه پیدا میشود و ضربه که بود از جانب پرویز بوبونظرف چگونه سیفیولی انجام میدهد. کیریل تروفیموف دروازه‌بان تیم ملی روسیه. ببینید که نزدیک بودند بازیگران دست ما در همین فرصت مشرف به زدن گل شوند. ببینید که چگونه ضربه اجرا کرده شد و چگونه اینجا سیفیولی انجام میدهد دروازه‌بان دست روسیه. بسیار ضربه قوی بود از جانب پرویز بوبونظرف. حالا ضربه کنجی سیوم در باخور امروز به فایده دست ما است و از کنار چپ میدان اجرا کرده می شود. توپ رو به بازی می‌دارد میر احمدوف. پرتابی او به داخل جریمه‌گاه. از اوتو به بازی درآورده می شود. اینجا قاعده بازی را ویران میکند بازیگری دسته تاجیکستان در داخل جریمه‌گاه روسیه. قاعده بازی را مقابل دفاعگر این تیم ارتور مودورانوف ویران کرد. پرویز سنگینوف بود که همین قاعده ویران کنی را اینجا انجام داد. دروازه‌بان تیم ملی روسیه توپ را به بازی می‌دارد. توپ در اختیار دسته ما است. بسیار خوب. توسط کناری راست هجومی دسته را اندازی کرده می شود. فرصت هم هست. کناری چپ خالی است. باید زود به کناری چپ گذشت. حالا اکنون تیم ما کوشش کرده است که به همین سمت هم گذرد. پس داده می شود. حالا توپ در اختیار بوبونظرف است. از یک نفر گذشت بوبونظرف و اکنون این نوبت از همین مسافت ضربه میزند که سمت ضربهش عموما دقیق نیست. در همین گونه حالت‌ها باید همدیگر فهمی باشد، نه اینکه ضربه‌های به هدف و به مقصد. البته ما مشاهده کرده هستیم که چنین ضربه‌ها زیاد شده هستند که عموما حتی به سمت دروازه درست نرفته هستند. گرچه که پرویز چند لحظه پیش یک امکانی 100% گلزنی را داشت که آن را دروازه‌بان برگرداند، اما این نوبت چنین ضربه زدن فکر می‌کنم برای پرویز خوب نبود. میتوانست که به هم دست و پس بدهد و خالیگی گذارد و بعداً باز هم با مانند چند لحظه حالت پیچکی داشت چنین فرصت را به میان آورد و شاید این نوبت گل زند. از اوتو برو به بازی می‌دارند بازیگران دست روسیه.
рошков тубро ба дасти дигараш медиҳад ки ӯ аз тубро ба бозӣ дарорад. аз туб ба бозӣ дароварда мешавад. ҳуҷуми дастаи Русия. ҳоло метавонад ки ин фурсат хатарнок бошад ва аввалин зарбаи бозигарони дастаи Русия низ ҷониби дарвозаи мо зада мешавад ки он албатта паҳлӯтар аз дарвоза майдонро тарк мекунад. ва барои дарвозабони мо Абубакр Раҳмонқулов низ ҳеҷ мушкиле инҷо ба бор наовард. бо пасои кӯтоҳ ба пеш мераванд бозигарони дастаи Русия. тавсеи канори рост ҳуҷуми дастаро андозӣ карда мешавад. бо туб аз ҳоло Егор партобиу ба дохили ҷаримагоҳ ва бартараф мекунанд дифоъгарони дастаи мо дар ҳамин фурсат. аз тубро ба бозӣ медарорад Максим Иванов. мухлисон низ имрӯз ҳастанд дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор. гарчанде ки шумораи онҳо зиёд нест, аммо гуфтанд ки 200 марди ҷангӣ беҳ аз 100 000. яъне онҳо гарчанде ки шуморашон дар майдон кам аст, аммо якдилона тими миллиро дастгирӣ карда истоданд ва бинед ки чӣ гуна будани худро дар варзишгоҳ инҷо барои бозигарон нишон дода истоданд ки барои онҳо шояд боз ҳам як эҳсосоти наҷиб бебахшад. андаке фаъол мешаванд бозигарони дастаи Русия ва мебинем ки бештар фишор оварда истоданд ва шояд онҳо аллакай омӯхтанд бозии дастаи моро ки имрӯз албатта ҳайят дигар аст. дар бозии гузашта ҳайят дигар буд ва то ҷои ин барои бозигарони дастаи Русия низ андаке мушкилтар мешавад, чунки бозигарони мо аллакай шояд дар он бозӣ ин бозиро тамошо карданд ва медонанд ки дастаи Русия чӣ гуна бозӣ мекунад. аммо дастаи Русия ки дар бозии гузашта куллан бо дигар ҳайят бозӣ кард, ҳоло бошад куллан бо дигар ҳайят, андаке барои онҳо шояд мушкил ҳам эҷод кунад ки ҳоло аксари ин бозигарон барои онҳо ношинос бошанд. بیست دقیقه بازی پس سر می شود و تا هنوز حساب در بازی میانه دستای تاجیکستان و روسیه گشوده نشده است. همچنین یک چند بازیگرانی که حالا در رده دسته تو 16 ساله تاجیکستان هستند، این بازیگران در رده منتخب تا 17 ساله تاجیکستان بودند و توانستند که در جام آسیا اساط هنر و مهارت والا نشون دهند، هم در مرحله انتخابی هم در مرحله نهایی و صاحب راحتی جام جهانی را به دست آورند که تیر ماه این سال یعنی ماه نوامبر در قطر اونجا هنرنمایی خواهند کرد که البته حریفان نیز معلوم گردیدند، یکی آمریکا است، دیگری چخیا و یکی از رقیبان دیگر از قاره آفریقا است. فرصت پیدا می‌شود برای بازیگران دسته روسیه و ببینید که چگونه امکانیت بود اینجا برای یگور کوکوشکین و در همین فرصت فعالانه توانست که این حالت رو برطرف کند. آزادبek تانجیخالوف اولین ضربه کنجی در واخور امروزه به فایده دسته روسیه، آن را از کنار راستی میدان اجرا میکند. Владислав Банников. Банников партобиу ба дохили ҷаримагоҳ бисёрам баланд. аввалин шуда ба ту мерасанд бозигарони дастаи Русия ва зуд дифоъгарони мо бошад тубро аз дохили ҷаримагоҳ зада берун мекунанд. ва дар ҳамин фурсат тубрабои хуби бозигари дастаи мо Парвиз ҳуҷум инҷо роҳандозӣ карда мешавад тавассути канори рости майдон ва биёд мутаваҷҷеҳ мешавем ки бо чӣ натиҷа хотима меёбад. имконият аст барои дастаи мунтахаби тоҷикистон партоб ба дохили ҷаримагоҳ ва тубро дошта мегирад Кирилл Трофимов дарвозабони дастаи Русия.
کوشش نوبتی بازیگران دسته ما. اینجا میبینیم که دوبروسای میشوند بازیگران دسته روسیه و باز هم اشتباه میکند یگور. دیگر بار توپ در اختیار بازیگران دسته ما است. توسط کنار چپ هجوم دسته را راه اندازی میکند پرویز بابونظرов، اما اشتباه کرد. حالا در دو کنارها بازی کرده ایستند پرویز بابونظرов و پرویز سنگینوف. و همین خاطر اگر من بسیار پرویز گفتم اینجا شما اهمیت دید که یکی از آنها بابونظرов است، دیگری باشد سنگینوف، یکی در کنار راست دیگری در کنار چپ بازی کرده ایستند. هجومی دسته روسیه. سیورم خوب توسط کنار راستی میدان صورت میگیرد با توپ یگور پرتابیو و اینجا چگونه فرصت پیدا میشود و ضربه که اجرا میکند الکساندر کولدوف اینجا بلندتر از دروازه توپ میدان را ترک میکند. اگر نه بسیار یک حالت خفناک بود، اگر اندک دیگر ضربه پوینتر زده میشد پس برای دروازه‌بان ما ابوبکر رحمانقلوف اینجا دشوار میافتید. از توپ بازی در آورده می شود از جانب آزادبک. توسط کناری چپ کوشش بازیگران دسته ما موفق نمیگردد در همین فرصت. پرویز سنگینوف که از کناری راست به کناری چپ آمده است. مهربان عادلزاده از همین موقع توپ را به بازی می درآورد، نه توپ را به هم دسته دیگرش میگذارد. ابوبکر رحمانقلوف سیورم خوب و پاسوی کوتاه به هجوم میگذارند بازیگران دسته ما. توسط کنار راست هجومی دسته را اندازی کرده میشد. حالا فرصت هست برای تیم ما و برطرف میکند در همین فرصت دفاعگر دسته روسیه ولادیسلاو بانیکوف. پرویز بسیار خوب گذشت از یک بازیگر دسته روسیه. هجوم را ادامه میدهد. پس به هم دسته دیگر پرتاب باید به داخل جریمه گو کرده شود. همین طور میشد فرصت پیدا میشود. ضربه کی بود؟ یک ضربه دیگر و اینجا پالوتر از دروازه تو میدان را ترک میکند. چگونه ضربه از اجرای فرخان رحیمزاده، اما چند سانتی متر پالوتر از دروازه تو میدان را ترک میکند. نزدیک بوده که در همین فرصت باز هم به زدن گل دست یابیم، اما باز هم ضربه درست اجرا کرده نمیشد. الکی دو فرصت 100% گلزنی را از دست میدهند بازیگران دسته ما. و در همین فرصت توجه کنید که به نظر میرسد که توپ با دست دفاعگر دسته روسیه برخورده است، اما داور شاید به این حالت متوجه نشد و این حالت نیز بدون یگان قاعده بیان کنی پسی سر کردید. ضربه کنجی کار میکنند بازیگران دسته روسیه. از کنار چپ میدان توپ را به بازی می‌دارد بانیکوف. نه اینجا توپ رو به دست دیگرش گذاشته است و
Ярослав партоби ба дохили ҷаримагоҳ аввалин шуда ба ту мерасад. Инҷо дифогари ин тим Артур Мудранов, аммо ӯ ба самти дарвоза бо сар зарба назад, балки ба ҳамдасти дигараш пас дод ки тӯбро дифогарони мусоҳиб шуданд. Зуд акнун ба ҳуҷуми ҷавобӣ мегузаранд бозигарони дастаи Тоҷикистон. Инҷо муваффақ намегардад. Дар ҳамин фурсат Ёқубҷон Муродов зуд иштибоҳашро ҷуброн кард ва Абубакр Раҳмонқулов акнун тӯбро дошта мегирад. наздик буд ки шибо кунад инҷо Али Додов. аз ауту ба бозӣ дароварда мешавад аз ҷониби бозигарони дастаи Русия ва мебинем ки оҳиста оҳиста мухлисон низ ба варзишгоҳ омада истоданд. шумораи онҳо зиёд гардида истодааст. дигар онҳо ангушумор нестанд. бештари ҳуҷумиҳое ки дастаи Русия роҳандозӣ карда истодааст тавассути канори рости майдон аст. дар ҳамин мавқеъ дифогарони мо бояд бозам қавитар бошанд. зарбае ки иҷро мекунад бозигари дастаи Русия. бубинед ки чӣ гуна инҷо Абубакр онро бартараф мекунад. бисёр ҳам як зарбаи хавфнок буд ва инҷо ба назар мерасад ки ҳолати нобозӣ низ будааст, чунки довари канори Акмалбуриев байракчаи худро боло бардошт. дар ин фурсат дуруст надидем. дуруст ба мо коргардон пешниҳод накарданд ки ҳолати нобозиро мушаххас кунем. аз ауту ба бозӣ дароварда мешавад аз ҷониби Озодбек. бояд бозӣ вайрон карда мешавад аз ҷониби Кирилл Крилов. аз пои ҳафтид бозигари дастаи мо Сулаймон Ҳоҷиев. аввалин корти зард дар вохӯри имрӯза нишон дода мешавад ва Крилов инҷо корти зард мегирад бозигари дастаи Русия. Кирилл Крилов. дар назди тӯб аст инҷо Меҳрубон Одилзода, яке аз чеҳраҳои асосӣ дар вохӯри имрӯза. ва бояд мутаваҷҷӯҳ мешавем ки аз ин вазъияти стандартӣ чӣ гуна истифода мекунанд бозигарони дастаи мо. партоб ба дохили ҷаримагоҳ. Меҳрубон бисёрам хуб. пас як бозигари бозисоз дар марзи майдон бозӣ карда истодааст. пас ӯ ба самти Озодбек. Озодбек ба қафо ба Али Додов. Бобоназаров мегузарад аз бозигари дастаи Русия. бисёрам хуб. ҳуҷуми дастаи мо ва инҷо иштибоҳ мекунад акнун. дар ҳамин фурсат Ҳоҷиев дурусттар ба ҳамдастаи дигари худ пас дода натавонист, аммо боз ҳам тӯб дар дасти тими мо аст ва ин навбат тавассути канори рост ҳуҷумро андозӣ карда мешавад. бисёрам хуб тавассути канорҳо бозӣ карда истоданд бозигарони дастаи мо. иштибоҳ буд. зуд акнун тӯбро соҳиб мешаванд бозигарони дастаи Русия ва кӯшиш мекунанд ки ба ҳуҷуми ҷавобӣ гузаранд, аммо бозигарони мо ба ин иҷоза намедиҳанд. зуд дигар бора тӯбро аз дасти бозигарони рус тӯбро мегиранд. аниқтараш дар назди пои онҳо.
صدای شکی نصرالله کابیلوف بلند می شود. یکی از بازیگری دست مولو نچندان خوب خود را احساس کرده است. باید به حالت تکرار متوجه میشم که کارگردان به ما و شما پیشکش میکنند در همین فرصت چگونه توصیه برداشته است یعقوب جان مرادوف در مبارزه بهری دریافت توپ که با یاروسلاو ملخین مبارزه برد. ده دقیقه دیگر تا انجام قسم اولی بازی باقی مونده است. حساب تا هنوز در بازی ملی دست تاجیکستان و روسیه کشیده نشده است، گرچه که دو فرصت خوب گلزنی بازیگران دست ما داشتند و دو فرصت خوب گلزنی در نوبت خود بازیگران دست روسیه هم داشتند که آنجا در دو حالت دروازه‌بان‌ها سه فعالی انجام دادند و در دو حالت دیگر باشد ضربه ها بلندتر اجرا کرده شد. از جانب روسیه بلندتر و از جانب ما باشد پهلوتر از دروازه. ابوبکر رحمانقلوف از دروازه توپ را به بازی می‌درآورد. دروازه‌بان دست ما دستگیری مخلصان بیشتر می شود و اینجا قاعده بازی ویران کرده شد. اکنون در همین فرصت صد روی حمله تیمی ما شد بازیگری دست روسیه و اینجا ضربه جریمه بینی سعین کرده می شود. مسافه نیز نچندان دور است و یک فرصتی بسیار هم خوب پیدا می شود در همین وضعیت است ترتیب برای بازیگرانی دست ما. موقعیت میگیرد تروفیموف در دروازه‌بان دست روسیه. ضربه بسیار هم قوی بود اما دیوار دفاعی تیم ملی روسیه آن را برگردانید. ضربه کنجی نوبتی به فایده دست ما. باید متوجه بشیم که آن را چگونه اجرا میکنند. با بازیگذاری تو به بازی درآورده می شود. پرتاب داخل جریمه‌گاه نچندان پرتابی خوب بود. بسیار هم خوب اما اینجا توپ را صاحب می شود بازیگری دست روسیه و قاعده بازی را نیز ویران کرد بازیگری دست ما. ozodbek tanjixolov.
بسیارم خوب. اینجا با هجوم میگذارند بازیگران دسته ما. پرویز بود توسط کنار راست هجومی دسته رو اندازی کرده میشد. فرصت هم هست. پرتاب به داخل جریمه گاه و اینجا اکنون توپ رو داشته میگیرد. در همین فرصت کیریل تروفیموف با پاس کوتاه با پیش میروند بازیگران دسته روسیه. پرویز با سرعت بلند پیش میرود. بسیار هم در همین گونه حالتو یعنی در راه اندازی کردن عکس الهجوم فاول است پرویز. منظورم پرویز سنگینوف است. هجومی دسته روسیه اکنون میتواند که اینجا توجیه خفناک باشد و اینجا اکنون دوستار هم دیگر رو درک نکردند بازیگران دسته روسیه. الکساندر کولدوف و همچنین یگور کوکوشکین. 5 دقیقه دیگر تا انجام قسم اولی بازی باقی میماند تا هنوز حساب در بازی میان دسته تاجیکستان و روسیه شده نشده است. از اوتو به بازی در آورده می شود از جانب ارتیوم پرسیپکین. بسیار هم خوب بازی میکند اینجا یگور و در این نباد میبینیم که توپ از میدان بیرون شده بود است. از اوتو با بازی در آورده می شود از کناری راستی میدان. بسیار هم خوب توسط کناری راست هجومی دسته ما ادامه می‌یابد. حالا اینجا با توپ است فرخان رحیم زاده از به خفا و سمت دیگر میگذارند بازیگران تیم ما. مصطفی بسیار هم خوب بازی میکنن از نزدیک با پاس بازیگران دسته ما. مهربان بسیار هم خوب از کنار چپ هجومی دسته ما فرصت پیدا می شود. پرتاب به داخل جریمه گاه کرده هم شد اما اینجا کسی از بازیگران ما نیست. بسیار هم خوب توپ را باز همسایه میشوند بازیگران دسته ما. یک پرتاب دیگری بلند به داخل جریمه گاه. اینجا قاعده بازی بیرون کرده می شود از جانب بازیگر دسته روسیه. مقابل مهربان عادل زاده قاعده بازی رو بیرون کرد. یاروسلاف ملیخین. ضربه جریمه به فایده دسته ما. باید متوجه میشیم ضربه مستقیم اجرا کرده می شود اما بلندتر و هیچ گونه خطر. پرویز دیگر برا به مهربان. پرویز
جوشیبا میکند اکنون پرویز بابونظرف و در همین فرصت توپ را صاحب میشوند بازیگران دسته روسیه و اینجا 2 دقیقه به قسم اولی بازی ضم کرده میشود و ببینید که در همین گونه حالات چگونه خودگی بود در خط دفاعی ما، اما اینجا سرعتی بالا نداشت بازیگری دسته روسیه و توجه بازیگران ما دیگر باره توانستند که به موقع خویش برگردند. پایده بازی را ویران کرد بازیگری دسته ما، اینجا مقابل ارتور مودرانوف. یوری تیبی رسانیده می شود حالا به یکی از بازیگران دسته روسیه. والنتین گاوا باشد به شاگردانش میفهماند که چگونه دقیقه باقی مانده را پسی سر کنند. کمک تیبی با ماکسیم ایوانوف رسانیده می شود. البته وقتی اعلام نموده دوار اینجا به وقت قسم اولی بازی خاتمه یافت و می‌بینیم که چند لحظه دیگر اجازه می‌دهد نصرالله کبیروف تا بازی ادامه یابد. سورم خوب یک بار اینجا توپ رو به روسیه برگردونید. اوت نیز به فایده دسته منتخب روسیه است. سورم خوب توپ را به خوبی بازیگران دسته ما زود اکنون باید به هجوم جوابی گذاشت. بسیارم خوب با سرعت بلند و پیش حرکت میکند پرویز. اکنون باید متوجه میشیم به همین حمله دسته خود، اما موفق نمیگردد در همین فرصت سلیمان حاجیف یک برو از پای افتید و نتوانست که پسی انجام داده پرویز سنگینوف را قبول کند. بسیار سرعتی بلند دارد پرویز سنگینوف و در همین گونه راه اندازی عکس الجمله فاول بود. به همین ترتیب نصرالله کبیروف از انجام قسم اول صدای شکش را بلند میکند. بازی دست بدون گل 0-0 خاتمه یافت. چند لحظه تنفس میکنیم و دیگر باره به قسم دوم بازی به ورزشگاه مرکزی شهر سور برمیگردیم. ما رو همراهی کنید.
دوستان عزیز برمیگردیم با ورزشگاه مرکزی شهر ایسور به قسم دومی بازی میون دستای منتخب تاجیکستان و روسیه. قسم اولی بازی بدون گل 0-0 خاتمه یافت. حالا میبینیم که در قسم دوم اکنون دستا چی بازی رو نشان میدن و نتیجه نیز چگونه خواهد بود. حالا در آغاز قسم دوم تغییرات در هر دو دسته انجام داده شد. 2 تغییرات در دسته تاجیکستان و 3 تغییرات در دسته روسیه که من حالا آنها رو به شما خواهم گفت. حالا باشد بیاید به هیئت دستا در آغاز نیمه دوم بازی متوجه میشیم و آغاز میکنیم از هیئت دسته منتخب تا 16 ساله تاجیکستان که در این دسته 2 تغییرات انجام داده شد و جای سلیمان حاجیوف و پرویز بابانظرов وارد میدان شدند عثمان شیرینوف و همچنین منور انورزاد. در دروازه رقم 16 ابوبکر رحمانقولوف، دیگر بازیگران رقم 5 مصطفی حسنبکوف، رقم 4 یعقوب جان مرادوف، رقم 6 مکتوم علی دودوف، رقم 8 مهربان عادلزاده، رقم 9 محمد جان میراحمدوف، رقم 22 پرویز سنگینوف، رقم 11 فرقان رحیمزاده، رقم 13 آزادبک تنجیخالوف، رقم 20 عثمان شیرینوف و رقم 15 منور انورزاد. سرمربی دسته دلیر کایوسوف. در هیئت دسته روسیه باشد در آغاز قسم دوم 3 تغییرات انجام داده شد. به جای مکسیم ایوانوف یاروسلاف ملیخین و کیریل راژاکوف به میدان برآمدند. رقم 15 بولات کوماروف، رقم 17 ایوان کوزمین و رقم 20 باشد ارسنی گورویچ. هیئت این دسته چنین است: در خط دروازه رقم 1 دروازه‌بان کیریل تروفیموف است. دیگر بازیگران رقم 2 ارتیوم پرسیپکین، رقم 3 کیریل کریلوف، رقم 4 ارتور مودرانوف، رقم 6 ولادیسلاف بانیکوف، رقم 8 دیمیتری کالینین، رقم 7 یگور کوکوشکین، رقم 9 الکساندر کولدوف، رقم 15 بولات کوماروف، رقم 17 ایوان کوزمین، رقم 20 باشد ارسنی گورویچ. سرمربی دسته والنتین گاوا. میبینیم که این تغییراتی که سرمربی ها انجام دادن تا کجا کار خواهد داد، مخصوصا تغییراتی که در هیئت دسته منتخب تاجیکستان بود. 1 تغییر در خط حمله و 1 تغییر در خط نیم محافظه. از دروازه بیروشه این حالت رو برطرف میکند دروازه‌بان دسته روسیه. فشار میارند بازیگران دسته تاجیکستان. زود از اوت به بازی در آورده شد. یعقوب جان مرادوف بسیار هم در خط دفاع خوب بازی کرده است در بخور امروز مقابل روسیه. توسط کنار شب هجوم دسته منتخب تاجیکستان بسیار هم خوب هجوم را اندازی کرده می شود. امکانیت هست پرتاب به داخل جریمه، بسیار هم پرتابی بلند و اینجا برطرف میکنند دفاعگران دسته روسیه. اما توپ رو در میدان نگاه داشت بازیگری دسته ما محمد جان میراحمدوف، پرتابی به داخل جریمه و بسیار هم خوب پرتاب بود و اینجا دروازه‌بان به مشکلی آن رو برطرف کرد. یک پرتاب دیگر و اینجا اشاره میشود که توپ به دست دفاعگر دسته روسیه رسید است. اما نصرالله کبیرов اشاره میکند که دست بازیگر در حالت بازی بود و از ضربه کنجی باید توپ به بازی در آورده شود. باید به حالت تکرار متوجه میشیم که چگونه اینجا محمد جان میراحمدوف توپ رو ارسال کرد، دروازه‌بان اون رو برطرف کرد و در همین فرصت وقتی که ضربه زده شد آن حالت رو ندیدیم. میراحمدوف پرتابی به داخل جریمه با سم اولین شده به توپ میرسد دروازه‌بان دسته روسیه. با هجوم جوابی میگذارند بازیگران دسته روسیه. بسیار هم سرعت بلند دارد بازیگری که نوکک به میدان برآمد و اینجا پرتاب بود یا ضربه بود که آن را داشته گرفت دروازه‌بان دسته ما ابوبکر رحمانقولوف.
علی دودوف توپ را به بازی می‌دارد. ضربه به نیمه میدانی دست روسیه. اولین شده به تو میرسه دفاعگری این تیم. فشار بیشتر میشود از جانب دسته ما. پرسینگ کرده ایستادن بازیگران ما. توسط کنار شب هجومی دسته را اندازی کرده میشود و اینجا توپ را از دست میدیم. کوشش نوبتی بازیگران دسته تاجیکستان پرتاب به داخل جریمه‌گاه برطرف میکند دفاعگری دسته روسیه. در این فرصت موفق نمی شود ایوان کوزمین از سایت دسته روسیه. توپ را از دست داد. توپ را با خوبی بازیگران دسته روسیه از مرکزی میدان زود هجوم را اندازی میکنند. پس به کنار چپ با توپ به سولو بولات کوماروف پرتاب به داخل جریمه‌گاه و توپ را داشته میگیرد ابوبکر رحمانقولوف. دروازه‌بان قامت بلندی ما در این گونه فرصت ها بسیار فعال است. سرعت بازی بلند می شود. هر دو دسته کوشش کرده ایستادند. و اینجا نصرالله کبیر اشاره میکند که قاعده بازی ویران کرده شده است مقابل دفاعگری دسته ما از جانب بازیگری دسته روسیه ایوان کوزمین. ابوبکر رحمانقولوف اکنون توپ را به بازی می‌دارد. فرصت پیدا می شود برای بازیگران دسته روسیه و اکنون توپ در داخل دروازه ما است. بازیگری که نوکک و میدان برآمد ارسنی گوربیچ اینجا حساب را به فایده دسته روسیه در دقیقه 55 بازی میکشد. 1-0 روسیه در حساب پیش میبرد. تغییراتی که انجام داد سرمربی دسته روسیه والنتین گاو و اینجا کار میدهد و حساب نیز کشوده می شود. باید متوجه میشیم به همین فرصت که چگونه اینجا اشتباه میکند دفاعگر دسته ما یعقوب جان مرادوف که در قسم اول بسیار خوب بازی میکرد، اما در اینجا ببینید که چگونه به یک اشتباه کودکانه راه داد و این اشتباه باعث شد که بازیگر دسته روسیه توپ را به دروازه ما زند. چند لحظه پیش نیست چون این اشتباه بود از جانب یعقوب جان مرادوف و سرمربی با او فهمید که باید در همین موقع چنین بازی نکرد، توپ را زود باید دور کرد، اما باز هم چنین اشتباه شد و این نوبت اشتباه به گل آورده رسانید.
0-1 روسیه در حساب به پیش میبرد. اکنون بازیگران دسته ما را ضرور است که حساب را برابر کنند. کوشش نوبتی بازیگران دسته روسیه پرتاب به داخل جریمه برطرف میکند. اینجا یعقوب جان مرادوف صدای شکی داوری بازی بلند می شود. آرام میکند نصرالله کبیروف بازیگران هر دو دسته را، پرویز سنگینوف و همچنین ارتور مودرانوف را. هجوم دسته روسیه توسط کنار شب میتواند که بسیار هم خطرناک باشد. حالا باید متوجه بشیم زود باید دفاعگران ما این حالت رو برطرف کنند. بسیار هم بازیگرانی که از سایت ذخیروی دسته روسیه به میدان برآمدند اینجا فاولانه بازی کرده استودند، مخصوصا گورویچ، ایوان کوزمین و در دیگر حالت فاولی بولات رو نیز دیده استودند. در بازی اولی دوستانی که بود اونجا نیز اولین شده بازیگران دسته روسیه حساب رو کشیده بودند. دوباره به خوبی بازیگران دسته روسیه فرصت پیدا می شود برای بازیگران روسیه و اینجا داور کناری برقچه خود رو بالا می بردارد. رحمانوف که در حالت نوبوزی بود بازیگری دسته روسیه. من آن بازیگرانی که از سایت ذخیروی از سایت روسیه به میدان برآمدند ببینید که چگونه فعالانه بازی کرده شدند. حتی جه با برآمدن خود به میدان آنها توانستند که رفتی بازی تیمشون را دیگرگون کنند. گرچه که در قسم اول پورا برتری به جانب دسته ما بود و ما فشار می‌آوردیم اما حالا چنین نیست. از میدان گرفته می شود محمد جان میراحمدوف و با جای بازیگر تحت رقم 3 کامران کریمزاده به میدان میبراید. اجای نیم محافظتگر دفاعگر را به میدان میبرد کایوسوف. اما ما به دسته خود باور داریم چون که دیدیم که چگونه آنها در فینال چمپیونات کاف مقابل ازبکستان که با تفاوتی 2 باقی مانده بودند چگونه کامبک کردند با حساب 4-3 غلبه کردند. امروز نیز میتوانند که مقابل روسیه چنین بازی را نشان بدهند. از اوتوب را به بازی می‌دارد کوماروف. بسیار خوب بازی میکنند اینجا بازیگری دسته روسیه. حالا فرصت پیدا میشود برای اونها و توپ را داشته میگیرد. در همین فرصت ابوبکر رحمانقلوف ببینید که به تنهایی چگونه اینجا ایوان کوزمین توانسته است که از بازیگران ما گذرد. یک بار از 3-4 نفر فشار میارند بازیگران دسته ما. بازیگران دسته روسیه با شاید اینجا با پاس‌های کوتاه توانسته هستند که از این فشار رها یابند و هجوم خود را راه اندازی کنند.
من نسبت به قسم اول در قسم دوم کلا بازی دسته روسیه تغییر یافت. به نظر می رسد که در 15 دقیقه تنفس سرمربی این تیم والنتین گاوا خوب بازی را بررسی کرده است و توانسته است که در 15 دقیقه آن همه سخنهایی که اوید قسم اول بود و اوید نتیجه به دست آوردن به شاگردان خود فهماند. با پاسوی کوتاه با پیش میروند بازیگران دسته روسیه و اینجا توپ را از دست داد بازیگر این تیم ارتیوم. توپ را با بازیگران دسته روسیه توسط کنار راست ادامه می‌دهد هجوم این تیم. تو بس یگور گذشت از یک نفر بازیگری ما، دو نفر رو فریب می‌دهد یگور، حالا پس داده می‌شود و اینجا اکنون برطرف کرده می‌شود. این فرصت از جانب کامران کریم زاده. توسط کنار راست هجوم نوبتی دسته روسیه میتواند که این هجوم خطرناک باشد، چون که در این موقع بازیگر این تیم خالی است. حالا فرصت پیدا می شود، ضربه هم اجرا کرده می شود و اینجا اکنون دفاعگر تیم ما توانست که این حالت رو برطرف کند، وگرنه توپ در داخل دروازه میشد. ضربه که ایوان کوزمین اونجا اجرا کرده بود. یا علی دودوف یا مرادوف بود که اینجا در همین فرصت توپ رو زده دور کرد. این علی دودوف بوده است. ببینید دسته روسیه در قسم دوم گل زد و چگونه وضعیت‌های دیگری گلزنی رو به میان آورده است. اما دسته ما تو هنوز در نیمه دوم بازی یگان حالتی گلزنی رو در نزد دروازه روسیه به میان آورده است. یعنی بازی دسته ما در نیمه دوم نسبت به قسم اول خوبتر و بهتر به نظر نمی رسد. هجوم دسته ما توسط کنار چپ و اکنون راه اندازی کرده می شود. آن بازیگرانی که سرمربی از سایت ذخیروی و میدان برآورد ما آنها را چندان فاول در میدان دیده است. حالا فرصت پیدا می شود و در این حالت موفق نمی گردد پرویز سنگینوف. عادل زاده از اوت به بازی در آورده می شود از جانب بولات. قاعده بازی بیرون کرده شد مقابل یگور کوکوشکین. و اشاره میکند کبیروف که یوری تیبی نیز باید به این بازیگر رسانیده شود. حالا یوری اولیه تیبی رسانیده می شود به یگور کوکوشکین و میبینیم که بازی را ادامه داده میتواند یا نه. بیرون از میدان اکنون طبیبان دسته روسیه به این بازیگر کمک خود را میرسانند و بازی باشد ادامه می‌یابد.
زود به هجوم میگذارند بازیگران دسته ما. حالا باید متوجه میشیم به همین فرصت. عثمان شیرینوف اینجا تو برو از دست میدهد و قاعده بازی را نیز ویران کرد. باید تلاش کنند بازیگران دسته ما برای برابر کردن حساب بازی. اما گرچه که روسیه در حساب پیشگام است، آنها خط دفاع را پیش نمیکنند و ببینید که پورا باز هم توجه خود را به خط حمله کرده ایستادند و باز هم خواهشی و میل زدن گل نوبتی را دارند. عثمان بسیار هم خوب توسط کناری راست هجوم دسته ما را اندازی کرده می شود. اینجا در همین فرصت فرخان رحیمزاده زود از اوت برو با بازی می درارد. مرادوف بسیار هم خوب فرخان برو از دست می دهد. اکنون به اکثر هجوم میگذارند بازیگران دسته روسیه. اندک اینجا هم دیگر را درست درک نکردند بازیگران دسته روسیه. یا خوب جان مرادوف از اوت برو با بازی می درارد. اینجا تو به دستی بازیگری دسته روسیه رسید اما داور به چیزی اشاره نمی کند. هجوم دسته ما ادامه می‌یابد. توسط کناری چپ بسیار هم خوب اندک اینجا صورتش پستی میکند آزادبک را و نمیتواند که همین پس را قبول کند. بازیگران دسته روسیه ما در قسم دوم بازی دیگر را نشان داده ایستادند. آن بازی که در قسم اول داشتند چون این بازی نکرده ایستادند. شاید در قسم اول آنها تنها دسته ما رو آموختند و حالا باشد ببینید در نیمه دوم چگونه فعالمندی از خود نشان داده ایستادند. صدای شکی داوری بازی بلند می شود. نصرالله کبیروف شورا می شود که این جولت این بازی به قید گرفته شده است. بازی ادامه می یابد. تو برو از دست می دهد کاپیتان دسته ما. بازیگر دیگر رومودا است از سایت دسته روسیه بحری به میدان برآمدند. سه بازیگری که عوض شدند دیدیم که چگونه بازی دسته رو کلا تغییر دادند و حالا اکنون با اومدن بازیگری چهارم شاید باز هم بازی دسته روسیه خوبتر و بهتر شود. قاعده بازی بیان کرده می شود از جانب آزادبک تنجی خالوف. تغییرات انجام داده می شود. از میدان گرفته می شود حملهگر الکساندر کولدوف و به جای بازیگر تحت رقم 16 نیموف زدگر به میدان می براید انتون ایشوتوف. انتونی شوتوف اکنون در خط نیم مفیزه بازی میکند و در خط حمله باشد دو بازیگر هنرنمایی میکنند از سایت دسته روسیه که اینها ایوان کوزمین و همچنین یگور کوکوشکین خواهند بود. بیست دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی بازی باقی مانده است. حساب 0-1 به فایده دسته تا 15 ساله روسیه.
از کناری راست هجوم دسته روسیه یگور بسیار خوب بازی میکند اینجا، اما توپ را از دست داد. زود اکنون باید ما به هجوم جوابی بگذاریم، چون که اکثر بازیگران دسته روسیه در نیمه میدانی ما هستند، اما چنین نمیشود. باز هم توپ را سوی میشوند بازیگران دسته روسیه. بسیار خوب بازی کرده ایستودند با پاس‌های کوتاه بازیگران دسته روسیه و همدیگر فهمیشان نیز در سطح عالی است. حالا هجوم این دسته را اندازی کرده میشود، امکانیت است برای آنها. ضربه نیز اجرا کرده میشود و سیف عالی از جانب ابوبکر رحمانقلوف که ضربه اجرا نموده ایوان کوزمین رو برگردانید. بسیار فعال است این بازیگر در میدان. پس از به میدان برآمدن خود ایوان کوزمین دیده ایستیم که چگونه توسط کنارها هجوم دسته را راه اندازی کرده ایستاده است. فرصت پیدا می شود برای بازیگران دسته ما، اما اینجا برطرف کردن دفاعگران دسته روسیه. ابوبکر دروازه‌بان دسته ما توپ را داشته میگیرد. دقیقه باقی مانده را اکنون باید بازیگران دسته ما فعالانه پسی سر کنند، چون که در حساب ما از رقیب خفا مانده ایستادیم. و اینجا باز هم توپ را سوی میشوند بازیگران دسته روسیه. این نوبت توپ را از دست داد پرویز سنگینوف. شاید پرویز بوبونظرف میتوانست که در میدان باقی ماند و رو سرمربی عوض نکند، چون که در کنار شب همین بازیگر بسیار خوب بازی کرده ایستاده بود. تغییرات نوبتی در حتی دسته ما از میدان گرفته می شود. فرقان رحیمزاده و جای بازیگر تحت رقم 21 یاسین یوسوپوف به میدان می براید. دو تغییرات دیگر در حتی دسته روسیه انجام داده می شود. ارتیوم مزمانیان یکی از آنها است. ابوبکر رحمانقلوف. کوشش نوبتی بازیگران دسته ما. فشار خیلی هم زیاد می شود از جانب بازیگران دسته روسیه. از میدان گرفته می شود از سایت دسته روسیه ارتیوم پرسیپکین و همچنین بازیگر تحت رقم 7 یگور کوکوشکین. و جای آنها وارد میدان می شوند ارتیوم مزمانیان و همچنین ارتیوم لارچنکو. بازیگران تحت رقم های 21 و 22. 15 دقیقه دیگر باقی میماند تا انجام وقت اساسی واخوری. حساب 0-1 به سود روسیه است. گرچه که در بازی اولی دوستانه دسته تا 15 ساله ما با روسیه نتیجه مساوی را زیر راهنمایی جعفر احمدوف به قید گرفت، حالا باشد دسته تا 16 ساله ما در واخوری روزه زیر راهنمایی دلیر کایاسوف تا همین لحظه از همسالان خود از روسیه شکست خورده ایستادند.
абубакр раҳмонқулов. зарбаи ӯ ба маркази майдон. аввалин шуда ба ту мерасанд бозигарони дастаи Русия. Трофимов зарба мезанад ба маркази майдон ва инҷо тӯбро дурусттар дар ихтиёри худ нигоҳ дошта наметавонад бозигари дастаи мо. бозӣ идома меёбад. ва акнун инҷо дарвозабони моро бибинед ки чӣ гуна бозигари дастаи рақибро мегузарад. дигар дид ки аз дасти бозигарон чизе намеояд. худ кӯшиш карда истодаст ки абубакр аз рақиб гузарад ва ҳолатҳои хуби голзаниро барои ҳамдастаҳояш фароҳам орад. кӯшиши навбатии бозигарони дастаи Русия. фурсат ҳаст, зарбам зада мешавад ва инҷо сейфули аз ҷониби абубакр раҳмонқулов. зарбаро иҷро мекунад. инҷо Антон Ишутов, бозигаре ки чанд лаҳза пеш ба майдон баромада буд. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи Русия аст. онро аз канори чапи майдон иҷро мекунад. Иван Кузмин. партоб иҷро карда мешавад ва он бидуни натиҷа аст. фурсат пайдо мешавад барои дастаи Русия ва тӯбро дошта мегирад инҷо абубакр раҳмонқулов. кӯшиши навбатии бозигарони дастаи Русия. аз ауту ба бозӣ дароварда мешавад. зарба иҷро карда шуда аз ҳамин масофа аз ҷониби Владислав. ва мебинем ки ту баландтар майдонро тарк мекунад. абубакр зарбаи ӯ ба маркази майдон. даҳаи охири бозӣ низ инҷо шурӯъ шуд. 10 дақиқаи дигар боқӣ мондааст то анҷоми вақти асосии вохӯрӣ. фишор меоранд бозигарони дастаи мо.
بسیار هم خوب. حالا فرصت است برای دست ما. ضربه نیز اجرا کرده بشود و آن را برطرف میکند ایوان کوزمین. فرصت پیدا می شود برای دست روسیه. باید اینجا این حالت رو برطرف کرده میکند داد به این بازیگر. شروع می شود که در حالت نابازی بوده است. بسیار هم فاول است آن همین بازیگری که به میدان برآمد در نیمه دوم بازی. ارسنی گوربیچ بازیگری که حالا یگانه گل غلبه‌آور رو نیز در آخر روزا محسوب به ثمر رسانید. هجوم دسته منتخب تاجیکستان بسیار هم خوب باید زود به همین حالت متوجه میشیم که بازیگران دسته ما این فرصت رو چگونه استفاده میکنند. و تو بس حالا اینجا آزادبک پس به مهربان عادلزاده. مهربان باشد پس میدهد به منور انورزاد. و تو بس حالا عثمان اینجا اکنون تلاش میکند و موفق هم میگردد. عثمان بسیار هم خوب فرصت پیدا میشود. مرادوف دیگر بار با تو بس مرادوف پسی او و اکنون اینجا یک در هم بر همین نیز میآید. ضربه که اجرا میکنند مرادوف باید اشتباه را جبران کند چون که محض با اشتباه او بازیگران دسته روسیه به دروازه ما گل زده بودند و اینجا قاعده بازی را ویران میکنند. اکنون یعقوب جان مرادوف کوشش کرده است که اشتباه خود را جبران کند. یعقوب جان مرادوف اما دیدیم که در همین فرصت موفق نمی شود. فرصت پیدا میشود برای دسته تاجیکستان توسط کنار چپ. هجومی دسته ما را اندازی کرده میشود. امکانیت است ضربه نیز اجرا کرده میشود از زمین مسافه و برطرف میکنند دفاعگران دسته روسیه. یک امکان دیگر پیدا شد و میبینیم که آن را هم برطرف کردند بازیگران دسته روسیه. تغییرات نوبتی در حتی دسته ما انجام داده می شود. از میدان گرفته می شود پرویز سنگینوف بازیگری که امروز صورتی بسیار بلند داشت و به جای او امین جان اسویف تحت رقم 7 به میدان می براید. وضعیت استانداردی برای بازیگران دسته ما. ضربه مستقیم اجرا کرده می شود اما بلند. امروز چنین حالات زیاد بود برای دسته ما اما همیشه ضربه ها بلند اجرا کرده شدند. پنج دقیقه دیگر باقی میماند تا انجام وقت اساسی واخوری. حساب 0-1 به فایده دسته روسیه است و دسته ما حالا بازی رو باخته ایستاده است. گرچه که در بازی اول نتیجه مساوی بود اما در بازی دوم تا همین لحظه بازی به فایده دسته مهمان است. کوشش نوبتی بازیگران دسته روسیه. هجوم رو اندازی کرده می شود. بسیار هم خوب اینجا این حالت رو برطرف میکنند بازیگران دسته ما.
و در خط حمله ببینید که کسی نیست. دروازه‌بان روسیه از موقع خود بیرون میشود. تروفیموف و این حالت رو برطرف میکند. هجومی دسته روسیه توسط کناری راست پرتاب به داخل جریمه گاه برطرف میکنند دفاعگریمو. فرصت پیدا میشد برای بازیگران دسته روسیه و سیفولی از جانب ابوبکر رحمانقلوف. قهرمان اساسی در واخر امروز در هیئت دسته ما مس ابوبکر رحمانقلوف است که مس سیفولی و امروز نجات دهنده دروازه ما از ضربه پیهم دسته روسیه است. انتون ایشوتوف کارت زرد میگیرد از هیئت دسته روسیه. این کارت زرد اول نیست البته در واخر امروز. و در همین فرصت بونه که چگونه مقابل مهربان عادلزاده قصداً قاعده بازی رو ویران کرد بازیگری دسته روسیه. صدی روی حمله دسته ما شد و در چنین فرصت‌ها تو داور میتونست که باز هم آگاهی جدی‌تر و بازیگری دسته رقیب نشان میدهد. بازی ادامه میکند. 2 دقیقه دیگر باقی مانده است. پورا اکنون باید دسته ما در این دقیقه باقی مانده توجه را به خط حمله کند تا حساب را در این بازی برابر کنند. سرام خوب بازی میکنند اینجا. امین جان فرصت هست برای دسته ما. بیاد متوجه میشن به همین حالت پس داده میشود و اینجا باید در موقع خالی پیدا شد تا از این فرصت ها استفاده برد. جا توجه رو با یاسین یوسوپوف میکنیم که از پشت بازیگری دسته روسیه مان و نتوانست که از همین پسی انجام داده امین جان از استفاده کند. ضربه کنجی به فایده دسته ما. حالا فرصت هست برای برابر کردن حساب. بیاد متوجه میشیم به این حالت که از کناری راستی میدان چگونه از ضربه کنجی توپ را به بازی میدرارد. منور انورزاد مهربان. از همین بازی میتوانند استادی مربیان تیم ملی تاجیکستان که مس همین وخوریو بحری آمادگی به قسم نهایی جام آسیا میان دسته‌های تا 16 ساله در سال 2026 میباشد یکچند کمبودی ها رو برطرف کنند. گرچه که دسته ما در چمپیونات کاف قهرمان گردید آنجا بازی بهترین خود را نشان داد، اما ببینید که در بازی امروز مقابل روسیه چگونه بعضی از مشکلاتی که در هیئت دسته است به نظر عیان می شود. مشکلی در خط دفاع، مشکلی در خط حمله که بازیگران گل زدن نتوانسته ایستادن و تنها ما امروز می توانیم از هنر و مهارت دروازه‌بان ابوبکر رحمانقلوف که بسیار هم سیفولی انجام داد وصف کنیم و همچنین از بازیگزاری خوبی مهربان عادلزاده که او باعث بازیگری بازی ساز در میدان بسیار هم فعال بود. اما همین دو چهره در چمپیونات کاف نیز از زمره بهترین ها این مسابقه اعتراف گردیده بودند. فرصتی که بود برای مهربان اینجا موفق نگردید. 5 دقیقه به وقت اساسی بازی ضم کرده می شود. 2 تغییرات دیگر حالا در هیئت روسیه در حالی انجام یابی است. 5 دقیقه آخرینه که باید ما پورا توجه رو به خط حمله کنیم، یا گل میزنیم و یا که رقیب میتواند که باز هم در این میگونه فرصت ما رو جزا دهد که دسته ما پورا به نیمه میدانی دسته رقیب میرود. حالت اینا بازی است. اینجا داوری کناری دلشاد رحمانووا بیرقچه خود رو بالا برداشت. مهربان پرتابی به سمت یاسین یوسوپوف توسط کنار شهر هجومی دسته ما ادامه میکند. فرصت هست برای دسته ما. بیاد متوجه میشیم به همین فرصت که تلاش کرد اینجا مرادوف یعقوب جان از ضربه کنجی نیز کار میکند. تغییرات در هیئت دسته روسیه انجام داده میشود. بازیگران به میدان میبرند. ترک میدان میکند اینجا ولادیسلاف
بانیکوف با جای بازیگر تحت رقم 14 به میدان برآمد. ایلیا دادیوکین همچنین ترک میدان میکند بازیگر تحت رقم 8 دیمیتری کالینین و با جای بازیگر تحت رقم 18 ارخیب کاپشوچنکو به میدان میبراید. کاپشوچنکو اکنون در خط دفاع بازی خواهد کرد. پرتاب به داخل جریمه گاه اینجا بسیار هم بلند. در همین گونه وضعیت استانداردی که امروز بود برای دسته ما یگان تاش رو تعمیل اساس ثمرناک به فایده دسته استفاده بردن نتوانسته بودیم. همیشه از ضربه بلند اجرا کرده شده استودن. هجوم دسته روسیه میتواند که خطرناک باشد. از موقع خود بیرون میشود ابوبکر رحمانقولوف و اینجا توپ به تیر دروازه برمیخورد، اما اینجا به نظر میرسد که بیرون از جریمه توپ به دست دروازه‌بان مو رسید و کارت سرخ به ابوبکر رحمانقولوف. البته او دیگر چاره نداشت. اگر آنجا چنین نمیکرد پس میتوانست که رقیب تیم ما را جزا بدهد. دروازه‌بان این دسته ما کارت سرخ گرفت. وضعیت استانداردی برای دسته روسیه، اما نوبسته از این عملی که کرد ابوبکر رحمانقولوف او امروز واقعا هم قهرمان بود. واقعا هم سه فعالی انجام داد و واقعا هم در واخر امروزه یکی از بهترین ها در ایتی دسته ما بود. ولی به نظر میرسد که اکنون منور انورزاد در دروازه خواهد بود و جای ابوبکر رحمانقولوف. و در 2 دقیقه باقی مونده اکنون دسته ما بدون دروازه‌بان اساسی بازی میکند. در همین فرصت ببینید که ضربه که اجرا کرد بازیگر دسته روسیه تو به دست بازیگر تیم ما رسید. محمد رحیم رحمانوف اکنون دروازه‌بان احتیاطی تیم ملی با میدان میبراید. باید متوجه میشیم که چگونه از همین فرصت استفاده میکنند بازیگران دسته روسیه. وقتی اعلام نموده داور نیز در حال انجام یابی است. حساب 0-1 به فایده روسیه است که یگانه گل را اونجا ارسنی گوئریچ به ثمر رسانید در دقیقه 55 بازی. داور اجازه میدهد. ضربه مستقیم اجرا کرده شد و پلوتر از دروازه تو میدان رو ترک میکند. زود اکنون اینجا رحمانوف از دروازه تو به بازی میدرارد. فشار میارند بازیگران دسته روسیه. باید توپ رو به سمت پیش زد چون که در حساب موقف مانده استیم. باید توجه به خط حمله باشد. در چنین فرصت ها امکانیت پیدا میشود برای دسته ما و اینجا دروازه‌بان روسیه از موقعش بیرون میشود و در همین فرصت اگر ما توپ رو درست می داشتیم و ضربه میزنیم شاید امکانی برابر کردن حساب بود، اما چنین نشد. زود به هجوم میگذارند بازیگران دسته روسیه. بسیار هم خوب اینجا دفاعگران ما توپ رو به دسته بر میگردانند. وقتی اعلام نموده داور اینجا به وقت اساسی انجام یافت و داور چند لحظه دیگر اجازه میدهد که بازی ادامه یابد. پرو بازیگران ما اکنون در نیمه میدانی دسته روسیه هستند. توسط کنار چپ هجوم دسته را اندازی کرده می شود و اینجا اکنون در همین فرصت موفق نمی شود یعقوب جان مرادوف. ارتیوم در مبارزه با او فعالتر بود و توانست که توپ را زده دور کند در نزد پای او. کوشش نوبتی بازیگران دسته ما آخرین
فرصت‌ها شاید محض همین حالت‌ها باشد، چون که وقت به آخر رسیده است و توپ را داشته می‌گیرد اینجا دروازه‌بان دسته روسیه تروفیموف. یادآور میشیم که این بازی دوستانه که برگزار شد با دسته روسیه یک مرحله آمادگی به قسم نهایی جام آسیا 2026 میان دسته تا 16 ساله می باشد که در بازی اول دسته تا 15 ساله ما با دسته روسیه از زیر راهنمایی جعفر احمدوف نتیجه مساوی 1-1 را به قید گرفت و اونجا از سایت دسته ما یادآور میشم که یگانه گل را به ثمر رسانید. سیاوش نظرов امروز باشد کلا تغییرات در دسته ما شد. بازیگران تا 16 ساله به میدان برآمدند زیر راهنمایی دالر یوسف و آنها امروز در بازی مقابل دسته روسیه دیدیم که بازی را باختند. صدوش که نصرالله کبیروف از انجام بازی درنگ میدهد. بازی با حساب 0-1 به فایده روسیه خاتمه یافت. شد یک بازی جالب، یک بازی دیدنی و یک بازی بسیار خوب گردیدیم و در همین جا گزارش مستقیم خیش را در ورزشگاه مرکزی شهر ایسار به انجام میرسونیم. صحتمند و پیروز و دوستدار فوتبال تاجیک بمانید. خیر. Подбор! Сядь на подбор! Иди на подбор! Да, иди на подбор, Лазо! Война в Турии, победит Гонзолов, наша Рoma.